السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز دے دی۔ بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب میں کہا، ڈائیلاگ کا مقصد بلوچ عوام کو بات سننا ہے، مسائل کے حل کا طریقہ مشاورت ہے۔ بلوچستان کے مسائل ڈائیلاگ کے ذریعے ہی حل ہونے چاہیے۔ شناختی کارڈ کی بنیاد پر کسی انسان کا قتل سفاکیت کی انتہا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے وطن دشمن ممالک ہیں۔ وزیر اعظم نے نوید سنائی کہ کراچی سے چمن تک کی خونی سڑک کے نام سے مشہور N25 کو شاہراہ امن بنا رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ بلوچستان کے مسائل نہیں ہیں، بالکل مسائل ہیں اور آپ کے جائز مسائل ہیں۔ مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ باہمی مشاورت۔ جو وسائل موجود ہیں ان کی منصفانہ بنیاد پر ان کی تقسیم، تاکہ سبھی صوبے اس سے مستفید ہوں کہ یہ احساس ہے یہ دولت بلوچستان کے عوام کی ہے۔ فتنہ الخوارج جو کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان سے وہ وسائل حاصل کر رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ مسائل کا ڈنڈورا پیٹ کر بندوق لے کر لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چھوڑیں، دنیا کے کسی حصے میں امن تو دور کی بات ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا۔ کراچی سے لے کر چمن تک سڑک بنانے کے لیے، جس کو ہم ایکسپریس وے کہتے ہیں N25، وفاقی حکومت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے میں نے مشورہ کیا اور بلوچستان کی جو سڑک ہے جس کو خونی سڑک کو امن کی سڑک میں تبدیل کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا۔ محبت تھی بلوچستان کے ساتھ، کمٹمنٹ ہے بلوچستان کے ساتھ کہ جب تک بلوچستان ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح شامل نہیں ہوگا وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت نے ملاقات کی ہے۔ سیکورٹی فورسز سے مکمل تعاون کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی تقدیر صرف صوبے کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ دشمنوں کے عزائم کو قوم کے اجتماعی عزم اور ریاست کے غیر متزلزل فیصلہ کن رد عمل سے ناکام بنائیں گے۔ پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملک دشمنوں کو دو ٹوک بتا دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں کہنا تھا کہ بلوچستان کی تقدیر صرف بلوچستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ بلوچستان باصلاحیت، پرعزم، محب وطن اور باوقار عوام کی سرزمین ہے۔ دشمن عناصر بلوچستان میں عدم استحکام، ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور ریاست و عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے ریاست کے غیر متزلزل، پرعزم اور فیصلہ کن رد عمل سے مضبوط عزائم کو ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بلوچستان میں امن و استحکام، سرمایہ کاری کے فروغ اور صوبے کے انسانی و قدرتی وسائل کو عوام کی خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کیس میں چیف کمشنر اسلام آباد نے سپریم کورٹ کی 18 اگست کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی، جس میں فیصلے کو قانونی غلطیوں پر مبنی اور پرزنر رولز 1978 کے منافی قرار دیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ قوانین کے تحت قیدی کا علاج صرف سرکاری یا جیل اسپتال میں ہی ہو سکتا ہے اور پرائیویٹ اسپتال یا مرضی کے ڈاکٹر سے علاج اور غیر ملکی کالز کی اجازت دینا سیکیورٹی خدشات اور آئین کی آرٹیکل 25 کے خلاف ورزی ہے۔ چیف کمشنر کو فریق بنائے بغیر اور میڈیکل ماہرین کی رائے لیے بغیر فیصلہ سنانے کو آئین کی آرٹیکل 10A کے منافی قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ سے اس حکم پر نظر ثانی کی استدعا کی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ گزشتہ رات پیمز اسپتال میں ہوا۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال لے جایا ہی نہیں گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بڑا انکشاف، کہا کہ شفا اسپتال کے باہر اور راستے میں تحریک انصاف کے کارکنان نے سیکورٹی کی صورتحال پیدا کی، جس کے باعث طبی معائنہ پیمز اسپتال میں کروایا گیا۔ وہاں شفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ ماہر ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کو صحت مند قرار دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو عدالت حکم پر شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے بجائے پیمز لے جانے پر پارٹی قیادت سراپا احتجاج۔ پی ٹی آئی نے حکومت پر عدالتی حکم کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا۔ اپوزیشن رہنماؤں نے صورتحال میں سازش کی بو بھی سونگھ لی۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔
बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का केस। पीटीआई ने हुकूमत पर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने अदालती हुक्म अदुव्वली करके करोड़ों अफराद के जज्बात मशरू किए। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको इन लेटर इन स्पिरिट उसकी वायलेशन की गई है, और सुप्रीम कोर्ट के लेटर में बड़ा कैटेगरिकली लिखा था कि उसको आप शिफ्ट कर ले। वो उसकी एक टीम बनेगी, उस टीम में डॉक्टर रुज़मा साहिबा और फैसल सुल्तान साहब उसके मेंबर होंगे, उनके टेस्ट होंगे और फिर उसका इलाज होगा। दोनों चीज़ें नहीं हुई है, ना उस हॉस्पिटल में लेके गए। सैनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत ने हुक्म की खिलाफ वर्जी करके अदालत को धोखा दिया। उनकी तारीख धोखों से भरी पड़ी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, जब भी डायलॉग का माहौल बनता है, रात के अंधेरे में कुछ काली भेड़ें सूरत हाल सबोताज कर देती है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई के खिलाफ साजिश किए जाने का दावा करते हुए सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा दावा कर दिया, कहा कि इस मामले को सियासी बनाया गया। और वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर बयान में कहा, बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के दौरान उनकी बहन उज़्मा खान के साथ मौजूद रहीं। बानी के तमाम ज़रूरी मराहिल मुकम्मल हो चुकी हैं। लीगी सेनेटर नासिर बट ने बानी तहरीक इंसाफ के तिब्बी मुआयने को सियासी ड्रामे का नाम दे दिया। उनके ज़ाती मालिज ने यहाँ पे हाउस के एक मेंबर को बताया कि उनकी आंख की तकलीफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। इसलिए सेहत जो है उसको इशू बनाना जो है मैं समझता हूँ थोड़ी सी ओवर पोलिटिसाइजिंग द इशू समझा जाएगा। वो सासी जो था ना हॉस्पिटल में किसी और चक्कर में आया था, उसका इलाज हुआ चला गया ना। वो कहता होता था कि लीडर बीमार नहीं होते, इनको दिल के अटैक हो जाते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये हो जाता है। तो ये क्या हुआ गया, उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम्हें कुछ नहीं है, जाओ घर। और नाज़रीन को बताएंगे, मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुतहदा अपोजिशन का इजलास जारी है। मुश्तरका लाहे अमल और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर किया जाएगा। फैसलों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुतहदा अपोजिशन का इजलास इस वक्त जारी है। मुश्तरका लाहे अमल और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर किया जाएगा। साथ ही फैसलों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। इजलास के बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है और उसमें जो है बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर इस वक्त मुतहदा अपोजिशन का इजलास जारी है। मुश्तरका लाहे अमल और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर किया जाएगा, जबकि फैसलों का ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन वो इस इजलास के बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान मुतवक्के है। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुतहदा अपोजिशन का इजलास जारी है। मुश्तरका लाहे अमल और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर किया जाएगा, जबकि फैसलों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। नाज़रीन को आगाह कर रही हैं कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मुतहदा अपोजिशन का इजलास जारी है और उनकी जानिब से जो है लाहे अमल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली शेर से। अली शेर, क्या अपडेट से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त इस रिहाइशगाह के अंदर मुतहदा अपोजिशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में जब वाकआउट किया था पहली बार JUI ने PTI के और दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर, इससे पहले JUI जो थी वो बाकी अपोजिशन के साथ वाकआउट नहीं किया करती थी, वो बैठी रहती थी, वो अपने किसी इशू पे वाकआउट करती थी तो अलग बात थी। कल पहली मरतबा ऐवान के अंदर, कौमी असम्बली ऐवान के अंदर मुतहदा अपोजिशन का क़याम जो है वो अमली तौर पर नज़र आया। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अपोजिशन कायदीन जो है वो मिले। मुख्तसर मुलाकात के बाद उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान किया और आज उसका पहला इजलास जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर इस वक्त जारी है, जिसमें अपोजिशन के तमाम कायदीन, तमाम जमातों के कायदीन जो है वो मौजूद हैं। इसमें गौर किया जा रहा है, एक तो पार्लिमान की जो बेतौकीरी है कानून साजी के हवाले से, उसके हवाले से गौर किया जा रहा है। जिस पर मुत्तहदा अपोजिशन का इजलास जारी है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक रब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान, बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को सराहा। दोनों वज़राए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तेफाक किया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।